سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ اگر کوئی رکن حلف سے روگردانی کرے گا تو اس پر آرٹیکل 62-63 کا اطلاق ہوگا۔ کیا ان لوگوں کا دماغ درست ہے جو میرے ریفرنس بھیجنے پر اعتراض کر رہے ہیں؟ آئین کے آرٹیکل 62-63 کا مخالف ہوں، یہ آمریت کی نشانی ہے، چاہیں تو انہیں آئین سے باہر نکال کر پھینک دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی ان دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے۔ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کا تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ پامانہ کیس میں آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو اختیار دیا کہ وہ سیٹ خالی قرار دیں۔ میں نے اپوزیشن کے کچھ ارکان کو معطل کیا، کچھ کو نوٹس بھجوائے، ابھی تو نااہلی کی نہیں تو آپ کی چیخیں 7ویں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ اسمبلی احتجاج گاہ نہیں، ایوان میں گالم گلوچ، نازیبا اور فحش اشاروں کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ ایک خاتون رکن نے ہراسمنٹ پر کارروائی کی درخواست کی ہے۔ مانتا ہوں کہ ایوان میں ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے مگر اسے آرڈر آف دی ڈے نہیں بنایا جا سکتا۔ لکھا ہے میں تو مخالف ہوں 63-62 کا ویسے ہی میں تو کہتا ہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک آمریت کے دور کی نشانی ہے، اس کے اندر نکالیں، باہر کریں۔ Why the members sitting in the houses do not show that spine؟ کیا 184(3) میں 184(3) کے اندر وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا تھا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس تھا یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جو کیس تھا تو تب کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن والی وہ شکیں، وہ آئینی تقاضے، وہ سب کے سب پیچھے رکھ کے پھینک دیں؟ اور جب اپنے خود سوٹ کرتا ہو کہ کسی کو انکمبنٹ کو نکالنا ہے تو بے شک 184(3) میں آپ ان کی گورنمنٹس کو نکالنے کے فیصلے کرتے چلے جائیں اور تشریحات کیسی دیں۔ پاکستان کے بہت باوقار عدلیہ میں اگر کچھ ایسے ججمنٹس ہیں جن ججمنٹس نے ان کورٹس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں تو ان میں سے سب سے بڑا سوال جو اٹھا ہے وہ پاناما کیس جیسی ججمنٹس میں سے نکلا ہے، تو وہی لوگ جو اس کے مدعی تھے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس ٹریڈ کر رہے ہیں اور 100 انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انڈیکس 1,33,700 سے زائد کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ مزید جانیں گے عابدہ خان سے۔ عابدہ خان، سٹاک ایکسچینج ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہا ہے۔ جی بالکل، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آج جو ہے شاندار آغاز ہوا ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے مالی سال کے پہلے روز ہی کاروبار کا مثبت رجحان جاری ہے اور پیر کو کاروباری ہفتے کے پہلے روز جبکہ مارکیٹ میں مسلسل 7ویں روز بھی کاروبار کا شاندار آغاز ہوا تھا۔ پیر کو کاروبار کے آغاز پر ہی 100 انڈیکس میں 1127 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اور اسی طرح جس کے انڈیکس 1,33,137 کی جو نئی بلند ترین سطح ہے اس کو بھی عبور کر گیا ہے۔ اگر ابھی بات کرتے ہیں تو اس وقت انڈیکس جو ہے 1,33,077 کی جو بلند ترین سطح ہے اس پر دیکھا گیا ہے اور اگر ہم جمعہ کی بات کریں تو جمعہ کو مارکیٹ 1,262 پوائنٹس کے اضافے سے 1,31,949 پر بند ہوئی تھی۔ جی عابدہ خان، آپ ہمیں سٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں تھے، آپ کا شکریہ۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ترکی ایئر لائن کی ایک بین الاقوامی پرواز فنی خرابی کے باعث روانگی کے فوراً بعد واپس لینڈ کر گئی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پرواز جیسے ہی فضا میں بلند ہوئی جہاز میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ پائلٹ نے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا اور ہنگامی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو واپس لینڈنگ کی اجازت دی جس کے بعد پائلٹ نے مہارت سے جہاز کو بحفاظت واپس ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ آپ کو بتائیں لینڈنگ کے بعد جہاز کو پارکنگ ایریا میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ترکی ایئر لائن کی پرواز فنی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کر گئی۔ پرواز نے روانگی کے فوراً بعد فنی خرابی کے باعث واپسی کا فیصلہ کیا۔ جگ بواد کے علاقے غریب آباد میں افسوسناک واقعہ، دل کا دورہ پڑنے سے باپ بیٹا جان کی بازی ہار گئے۔ والد کو اسپتال لے جانے والا بیٹا بھی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ یک بعد دیگرے دو اموات نے علاقے کو سوگوار کر دیا۔ رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی آہیں ہر آنکھ اشک بار نظر آئے۔ دل کا دورہ پڑنے سے باپ بیٹا جان کی بازی ہار گئے۔ آپ کو بتائیں کہ والد کی اسپتال لے جانے والا بیٹا بھی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی آہیں ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اسلام آباد ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں خلاف ایکٹ بھرتیوں کا انکشاف، من پسند زائد العمر افراد کو نواز دیا گیا۔ اکیڈمی میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو بھی بھرتی کیے جانے کا انکشاف۔
HSA के एक्ट में मुलाजमीन को भर्ती किए जाने की उम्र 60 साल दर्ज है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर मतियुर रहमान प्रोफेसर की उम्र 70 साल, कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नवाज की उम्र 67 साल से ज़ायद है, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान यूनुस की उम्र 60 साल से ज़ायद है, डॉक्टर महबूब कादिर एडवाइज़र एंड एडमिनिस्ट्रेशन की उम्र 78 साल से भी ज़ायद है। मज़ीद जान लेंगे नदीम चौधरी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ारत कौमी सेहत के मातहत हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में जो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है, उसके अंदर इंकशाफ हुआ है कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भर्ती किया गया और मनपसंद अफराद की भर्ती की गई। और ज़राए का ये कहना है कि जो HSA का एक्ट है उसके अंदर दर्ज है कि मुलाजमीन के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, जबकि जो भर्ती किए गए अफराद हैं उनमें 4 अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्रें 60 साल और 70 साल से भी ज़ायद हैं। उनको मनपसंद अफराद को भर्ती किया गया है। उनमें HSA के उनमें डॉक्टर मतियुर रहमान प्रोफेसर हैं, उनकी उम्र 70 साल है, कंसल्टेंट प्रोफेसर अख्तर नवाज गंजेरा हैं, उनकी उम्र 67 साल है, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान यूनुस की उम्र 60 साल से जायद है, जबकि डॉक्टर महबूब कादिर एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की उम्र 78 साल से भी जायद है। और ज़राए का ये कहना है कि ये भर्तियां मनपसंद अफराद को भर्ती किया गया है, इसलिए इनको जायद उम्र अफराद जो हैं उनको भर्ती किया गया है HSA के अंदर। जी, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे नदीम चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। सानिहा इलियारी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास गैर कानूनी तामीरात के मामले पर वज़ीर आला सिंध शदीद बरहम। गैर कानूनी तामीरात कैसे हो रही हैं? SBCA अफसरान से सवाल। नाकाबिले रिहाइश और इंतहाई ख़तरनाक इमारतों को खाली कराने में क्या रुकावट है? वज़ीर आला का ये सवाल सामने आया है। गैर कानूनी तामीरात के मामले पर वज़ीर आला सिंध शदीद बरहम। गैर कानूनी तामीरात कैसे हो रही हैं? SBCA अफसरान से ये सवाल। नाकाबिले रिहाइश और इंतहाई ख़तरनाक इमारतों को खाली कराने में क्या रुकावट है? वेलकम बैक। आपको बताएं, बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के बायस खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। मुस्तकिल में आसमानी बिजली गिरने के बायस एक शख्स जाँ बहक हुआ। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। जिला वाशिक में सैलाबी सूरत हाल के बायस 5 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। लोरालाई और सोराब में तूफ़ानी हवाओं के बायस मुतादिद सोलर पैनल्स और घर मुतासर हुए। लसबेला और बेला में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी के बायस दर्जनों देहातों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। पुराली नदी में बड़ा सैलाबी रेला करीबी आबादी के लिए ख़तरा बन गया। शली भट, जमन भट, सुनहरी समेत मुतादिद देहात कट कर रह गए हैं। फसलें तबाह, ज़मीनों का तेज़ी से कटाव जारी है। रिहायशी आबादी को भी ख़तरा लाहिक है। मुतासरा इलाकों में राशन, अद्वियात और दीगर बुनियादी सहूलियात की शदीद क़िल्लत है। आपको बताएं कि शली भट, जमन भट, सुनहरी समेत मुतादिद देहात कट कर रह गए हैं। लसबेला और बेला में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि पहाड़ी नदीलानों में तुग़यानी के बायस दर्जनों देहातों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। पुराली नदी में बड़ा सैलाबी रेला करीबी आबादी के लिए ख़तरा बन गया है, जबकि शली भट, जमन भट, सुनहरी समेत मुतादिद देहात कट कर रह गए हैं। लसबेला और बेला में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि इलाके की आबादी को शदीद ख़तरात लाहिक हो गए हैं। पुराली नदी में बड़ा सैलाबी रेला करीबी आबादी के लिए ख़तरा बन गया। शली भट, जमन भट, सुनहरी समेत मुतादिद देहात कट कर रह गए। फसलें तबाह हो गई। ज़मीनों का तेज़ी से कटाव जारी है, जबकि रिहायशी आबादी को भी ख़तरा लाहिक है। मुतासरा इलाकों में राशन, अद्वियात और दीगर बुनियादी सहूलियात की शदीद क़िल्लत है। बलूचिस्तान के इलाके ढाढर और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिश के बायस कई देहात ज़ेरे आब आ गए। महकमा अनहार के मुताबिक बोलान और सुनी नदी में 2300 क्यूसेक का सैलाबी रेला आया, जिससे रोदी पुल बह गया है। सुनी, शौरान और 20 देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सैलाबी रेले में एक गाड़ी भी बह गई है। ताहम मुकामी अफराद ने गाड़ी में सवार दोनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि सैलाब में किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने के लिए अमली इक़दामात शुरू। वेंडर्स को 10 दिन में स्टॉक वापस करने और क्लियरेंस की हिदायत कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हालिया इजलास के बाद कॉरपोरेशन के असासों की निजकारी का इंदिया भी दे दिया गया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि कॉरपोरेशन की निजकारी का इंदिया सामने आया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हवाले से आपको बताएं कि वेंडर्स को 10 दिन में स्टॉक वापस करने और क्लियरेंस की हिदायत कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हालिया इजलास के बाद कॉरपोरेशन के असासों को निजकारी का इंदिया भी दे दिया गया है। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।